ओम शांति। सत्य पिता निराकार परमात्मा शिव बाबांकर सत्य ज्ञान को धारण करी सच्चा सत्संग करुथिबा महान तपस्वी आत्मा मानंकु हृदयर सहित कृतज्ञता शुभेच्छा सुप्रभात सुस्वागतम। कुहा जाए संग तारे कुसंग बुरे, अर्थात संगर प्रभाव जीवन उपरे संपूर्ण रूपे पड़ी थाए। सेथिपाई मध्य कुहा जाए कि जदि जड़े चोर नित्य साधुमानंक संगरे बा गहणरे रुहे तेबे दिने से परिवर्तन होई साधुरे परिणत होई जाई थाए। जार ज्वलंत उदाहरण हेउछंती दस्यु रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि रे परिवर्तित हेबा। वर्तमानर सामाजिक चलणी मनुष्य मानकर आचार व्यवहार पोशाक परिपाटी खाद्य पानीय मध्य एक विराट नमूना संगर प्रभावर। जहा देखिले जहा सुनिले तुरंत ताकू निज जीवन रे प्रतिफलित करेले, अर्थात निजे सही भली करिबाकू लागिले, जहार फलस्वरूप आज सारा विश्व विनाश आड़कू अग्रसर। एक सुंदर कहानीटी मने पड़े। जड़े धर्मपरायण राजा जंगल को जाई मुनिंक शरणापन्न हेले। कहिले मुनिवर, मोर एबे राजसिंहासन प्रति मोह तुटी गलानी। मोर उदार मनोवृत्ति को देखी कर्मचारी माने विभिन्न समस्या सृष्टि करि चलिछंती। पड़ोसी राज्य सहित मिसी राज्यर शत्रु होई जाउछंती। जेहेतु मोर वंशरे आउ केही नाहंती, तेणु केते जन मंत्री मध्य सिंहासन प्रति लालायित होई भितरे भितरे परस्पर समर्थक जोगाड़ करिबार लागिछंती। तेणु आपण मते मुक्तिर मार्ग देखैबा सहित राज्य को मध्य जने उत्तम शासक हातरे दियंतु। सेही कामनारे बा सेही कामना नेई मु आपणଙ୍କ पाखକୁ आसीछि। मुनिमर राजांक सहित राजदरबार को जाई जरूरी बैठक डकई बहु विचार विमर्श करिबा परे सर्वसम्मति क्रमे प्रधानमंत्री को राजमुकुट प्रदान कले एवं राजांकु निज सहित तांको कुटीर को नहीं गले। मंत्री राजपद प्राप्त करी निजर इच्छा मुताबक कार्य करि चलिले, मौज मजलिस रे रहिले। हेले प्रजा आंदोलन हेबा भली परिस्थिति आसी जिवार सूचना पाई निजको सुधारी नहीं प्रजामंगल कार्य करिवार योजना मान प्रस्तुत कले। हेले सेथिपाई तांकु अनेक बाधा विघ्नर सामना करिबाकू पड़ुथाए। एबे से निजे हृदयंगम कले कि राजपद प्राप्त करिबा जेतिकी आनंददायक, राज्य चलैबा ताठारु अनेक गुणा कष्टदायक। जेपरी खंडा धारे चलिबा सदृश प्रत्येक मुहूर्त रे दायित्वर बोझ तांकु अणनिश्वासी करि पकाउथाए। हेले क्षमतार मोह जोगु राजपद त्याग करिवार कल्पना मध्य करि पारु नथेले। सेपटे राजा मुनिंकर कुटीर रे साधारण व्यक्ति भली सेवा आदि करि चलिले। प्रातः एवं सांध्य सत्संगर लाभ नहीं जीवन को उपभोग करि चली थांती। अतीन्द्रिय सुखर अनुभव करुथांती।
ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେପରି ସେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁନି କହିଲେ, ରାଜନ, ଏବେ ତୁମକୁ ବାସ୍ତବ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳିଯାଇଛି। ନିତ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ସ୍ୱତଃ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। କାହାଣୀଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା ପିତା ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନଗଣ, ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗାଇ ରଖ। ତେବେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ପୁରୀକୁ ଆସିଯିବ। କୁହାଯାଏ ନା, ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମର ଅନ୍ତିମ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ରହିଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ମୁକ୍ତିଧାମ ବା ଆତ୍ମିକ ଘର ପରମଧାମକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଣୀଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଆଦିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ତୁମକୁ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଏବଂ ନିରାକାର ଦେଶ ଶାନ୍ତିଧାମ ଦେଶକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଗହଳି ଆଦି ପସନ୍ଦ ଆସିନଥାଏ। ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱଧର୍ମ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ତେବେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ତନ ମନ ଧନ ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସବୁକିଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗୀ ହୁଅ। କୁହାଯାଏ ନା, ଦାନ କରି ଚାଲ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେବେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ କି? ଧନ ହେଉ, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ, ଅନ୍ନ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ, ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ, ଯାହାର ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଧନ। ତେବେ କ'ଣ ଦାନ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଧନକୁ ଦାନ କରି ଚାଲ। ଏହା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଯେତେ ତୁମେ ଦାନ କରି ଚାଲିବ। ଏଭଳି କେବେ କହିବା ଅନୁଚିତ କି ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି, ହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋର ତ ଏପରି ଭାବନା ନଥିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେଲି ଆଦି ଆଦି। କାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ କର୍ମର ପରିଣାମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ପରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବିଚାରରେ ଅନ୍ତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, କେହି ବି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ନେହର କାଙ୍ଗାଳ। ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ସାଧନ କରାଯାଇପାରେ, ସବୁକିଛି ନିଜର କରାଯାଇପାରେ, ଆପଣାର କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେମାନେ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମନନ କରିବା, ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ
दैवी गुण संपन्न होई सत्ययुगी नूतन राज्यर अधिकार को प्राप्त करिबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।